In the second part of heterocyclic compounds, today we are going to discuss about nomenclature. Nomenclature of heterocyclic compounds. Now, before starting nomenclature of organic compounds, we will discuss in short classification of heterocyclic compounds. Heterocyclic compounds are generally classified according to the total number of atoms present in the ring. एखाद्या हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंडच्या रिंगमध्ये किती ॲटम्स आहेत त्यानुसार त्याचं जनरल क्लासिफिकेशन करण्यात येते. फॉर एक्झाम्पल 5 मेंबर्ड हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड्स. ज्या हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड्समध्ये 5 ॲटम आहेत रिंगमध्ये, द हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड्स विच कंटेन 5 ॲटम्स इन द रिंग. रिंगमध्ये जर 5 ॲटम असतील तर त्यांना आपण म्हणतो 5 मेंबर्ड हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड्स. सी हिअर देर आर 5 ॲटम्स इन फ्युरेन as well as in pyrrole. There are 4 carbon atoms and 1 oxygen in furane. There are 4 carbon atoms and 1 nitrogen in pyrrole. These are some examples of 5-membered heterocyclic compounds. There are 2 classes here again, subclasses of 5-membered heterocyclic compounds. 5-membered ring चे 2 प्रकार आहेत. 5 ॲटम्स आहेत, परंतु पहिल्या सिरीजमध्ये आपण पाहतो की फ्युरेनमध्ये एकच ऑक्सिजन आहे, पायरोलमध्ये एक नायट्रोजन आहे, थायोफिनमध्ये एक सल्फर आहे. परंतु खाली पायरॅझोलमध्ये 2 नायट्रोजन ॲटम्स आहेत. म्हणजे 5 मेंबर्ड आहेत, परंतु 2 हेटेरो ॲटम्स, मोर दॅन 1 हेटेरो ॲटम म्हणजे 2 ॲटम्स आहेत या ठिकाणी आहेत. ऑक्झॅझोलमध्ये एक ऑक्सिजन आहे, एक नायट्रोजन आहे. इमिडॅझोलमध्ये 2 नायट्रोजन आहे. दॅट मीन्स दीज आर 2 5 मेंबर्ड heterocyclic compound classes, that is 5 membered heterocyclic compounds having 1 heteroatom, 5 membered heterocyclic compounds having more than 1 heteroatom. Second class is 6 membered heterocyclic compounds. The heterocyclic compounds which contain 6 atoms in the ring are called as 6 membered heterocyclic compounds. For example, pyridine. Here it is pyridine, which is having 5 carbon atoms and 1 nitrogen atom, therefore it is called as a 6-membered heterocyclic compound. Here see some examples having 1 heteroatom and 2 heteroatoms. Pyridine, which is unsaturated, piperidine is saturated. Both have 1 heteroatom. दोघांमध्ये एकच हेटेरोॲटम आहे. पिरिडीनमध्ये 1 आणि पिपेरिडीनमध्ये 1, परंतु पिरिडीन हा अनसॅच्युरेटेड आहे आणि पिपेरिडीन हा सॅच्युरेटेड आहे. पिरिमिडीनमध्ये 2 नायट्रोजन ॲटम्स आहेत. पॅराझाईनमध्ये सुद्धा 2 नायट्रोजन ॲटम्स आहेत. म्हणजे 6 मेंबर हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड्स हॅव्हिंग 1 हेटेरोॲटम, त्याचे 2 एक्झाम्पल आपण दिले. 6 मेंबर हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड्स हॅव्हिंग मोर दॅन 1 हेटेरोॲटमचे 2 एक्झाम्पल्स आपण दिले, पिरिमिडीन आणि पॅराझाईन. When heterocyclic ring is condensed or fused with other aromatic ring, then the compound is called as condensed heterocyclic compound. ज्यावेळेस एखादी हेटेरोसायक्लिक रिंग ही बेंझिन रिंगला किंवा कुठल्याही ॲरोमॅटिक रिंगला फ्यूज्ड असेल, कंडेन्स्ड असेल, तर त्यावेळेस त्या कंपाऊंडला आपण म्हणतो कंडेन्स्ड हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड. सी हिअर सम एक्झाम्पल्स. क्विनोलिन. आता ह्या क्विनोलिनमध्ये 2 आहेत, 2 रिंग्स या ठिकाणी आपल्याला दिसतात. एक pyridine, this is pyridine ring which is fused with benzene ring which is aromatic one. Here it is, this heterocyclic ring is fused with benzene. Here it is fused with benzene, that is pyrrole is fused with benzene, therefore it is called as a condensed ring. These are 3 examples of condensed heterocyclic compounds. Now we will see nomenclature of heterocyclic compounds. Rules adopted by the IUPAC for naming monocyclic ring system possessing 1 heteroatom. IUPAC चे rules आपण पाहूयात. पहिल्यांदा, this system aims at specifying the size of the ring, the number, kind and position of the heteroatom by providing a suitable suffix and prefix to a given system according to a set of rules which are described below. ह्या नॉमेनक्लेचरच्या रूल्समध्ये ह्या सिस्टीममध्ये साईज ऑफ द रिंग स्पेसिफाय केलेली आहे.
द नंबर ऑफ ॲटम्स म्हणजे किती ॲटम्स आहेत, काइंड म्हणजे कोणत्या पद्धतीचा हेट्रो ॲटम आहे किंवा त्या हेट्रो ॲटमचं नाव काय, आणि जर तो हेट्रो ॲटम असेल तर तो कोणत्या पोझिशनला आहे, या सगळ्याचा विचार ह्या IUPAC रूल्समध्ये करण्यात आलेला आहे. See here, there are 4 rules. First rule, जर हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंडमध्ये हेट्रो ॲटम हा नायट्रोजन असेल तर त्याला म्हणायचं ॲझा, ऑक्सिजन असेल तर त्याला म्हणायचं ऑक्सा, सल्फर असेल तर त्याला म्हणायचं थाया, फॉस्फरस असेल तर त्याला म्हणायचं फॉस्फा, आर्सेनिक असेल तर त्याला म्हणायचं आरसा, सिलिकॉन असेल तर त्याला म्हणायचं सिला, सेलेनियम असेल तर त्याला म्हणायचं सेलेना, बोरॉन असेल तर त्याला म्हणायचं बोरा, अँड सो ऑन. द एंडिंग ए इज ड्रॉप्ड इन इफ द नेक्स्ट सिलॅबल स्टार्ट्स विथ ए ओव्हल. ते आपण नंतर पाहूया. हा पहिला रूल आहे की हेट्रो ॲटमच्या नुसार आपण सुरुवातीला काय म्हणायचं, नायट्रोजन असेल तर ॲझा, ऑक्सिजन असेल तर ऑक्सा, सल्फर असेल तर थाया, फॉस्फरस असेल तर फॉस्फा, हे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे. त्याच्यानंतर रिंग साईज, जर 3 ॲटम्स असतील तर IR, 4 ॲटम्स असतील तर ET, 5 ॲटम असतील तर OL, 6 ॲटम्स असतील तर IN, आणि 7 असतील तर EP, 8 असतील तर OC, 9 असतील तर ON. अशा पद्धतीनं आपण हे सेकंड रूल आहे. ते सेकंड रूल आपल्याला सांगते की रिंग साईज म्हणजे उदाहरणार्थ एखाद्या कंपाऊंडमध्ये नावामध्ये जर OL असेल तर समजून घ्यायचं की त्याच्यामध्ये 5 ॲटम्स आहेत. आपण पुढे त्याचं एक्झाम्पल पाहणारच आहोत. तिसरा, इफ फुल्ली अनसॅच्युरेटेड द नेम इज कन्क्लुडेड विथ ए सफिक्स फॉर रिंग साईज. जर अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड असेल, फुल्ली अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड असेल आणि 3च ॲटम असतील तर त्याच्या एंडला येईल ENE. आपण ते एक्झाम्पल पाहणारच आहोत. इफ फुल्ली सॅच्युरेटेड द सफिक्स इज N फॉर ऑल रिंग साइजेस एक्सेप्ट फॉर नायट्रोजन विच युजेस INE, that is edene. For rings of 3, 4, 5 atoms and for 6 atoms a prefix of hexahydro is used. Also the name oxane, notoxenane is used for the 6-membered ring with oxygen present. Other exceptions exist for phosphorus, arsenic, boron rings but are beyond our scope. आपल्याला त्याची काही आवश्यकता नाही. आता याच्यामध्ये आपण समराइज केलेलं आहे. फॉलोइंग प्रीफिक्सेस आर यूज्ड फॉर हेट्रो ॲटम्स. प्रीफिक्सेस आपण काय वापरायचे, आता आपण जे 4 रूल्स पाहिलेत त्याच्यातला पहिला रूल हा आहे. ऑक्झा ऑक्सिजनसाठी, ॲझा नायट्रोजनसाठी, थाया सल्फरसाठी, सिला सिलिकॉनसाठी, फॉस्फा फॉस्फरससाठी. लास्ट ओवेल ऑफ प्रीफिक्स इज replaced by the respective name ending words depending upon the size of the ring. See here, size of the ring, then ring containing nitrogen, ring containing no nitrogen. जर unsaturated असेल, 3 ॲटम्स असतील तर एरिन, सॅच्युरेटेड असेल तर एरिडीन, 4 ॲटम्स असतील इट, सॅच्युरेटेड असेल इटिडीन, अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड ज्याच्यामध्ये 5 ॲटम्स असतील त्याला म्हणायचं ओल, आणि सॅच्युरेटेड असेल तर ओलिडीन. अशा पद्धतीने याचं नॉमेनक्लेचर आहे. जर नायट्रोजन नसेल तर 3 मेंबर आहेत. सी हिअर 3 members. Unsaturated, it is called as arene. 3 members saturated, it is called as iridine. 3 members unsaturated having no nitrogen, it is called as arene. Saturated, it is called as arene. अशा पद्धतीने याचं नॉमेनक्लेचर असेल. See here one example. Furane. Why this compound is called as a furane? Because there are 5 atoms here
देअरफॉर इट इज कॉल्ड ॲज ओल. याच्यामध्ये ओल आहे. हेट्रो ॲटम ऑक्सिजन आहे म्हणून आपण वापरलं आहे ऑक्सा, म्हणून हे ऑक्स ओल झालेलं आहे. ऑक्स फॉर ऑक्सा, ओल फॉर 5 members, therefore it is called as a oxole. Similarly here thiophene is called as thiol. Thi for sulfur, then 5 members, therefore it is ol, thiol. Here pyrrole, that is azole, aza for nitrogen and ol for 5 members. Pyridine, it is, these are common names or tribal names. But IUPAC name of this compound, that is azine. Why it is azine? Because there is nitrogen, therefore it is called as aza or as for nitrogen, आणि त्याच्यामध्ये 6 ॲटम्स असल्यामुळे इन, दॅट इज ॲझिन. याचं नाव आपण काय दिलं आहे? ॲझिन. ऑक्सिजन असेल आणि 5 मेंबर्स असतील तर ऑक्झोल. सल्फर असेल 5 मेंबर असतील तर थायोल. नायट्रोजन आणि 5 मेंबर असतील तर ॲझोल. नायट्रोजन 6 मेंबर असतील तर अझाईन, दॅट इज AGZINE. व्हाय दिस आईन? Because there are 6 members. Why this as? There is nitrogen असल्यामुळे as आणि 6 मेंबर्स असल्यामुळे इन, म्हणून याचं नॉमेनक्लेचर आपण केलं आहे अझाईन. दीज आर सम एक्झाम्पल्स, व्हेरी सिम्पल एक्झाम्पल्स आर these are examples. Now in monocyclic compounds containing only one heteroatom, numbering starts at heteroatom. मोनोसायक्लिक कंपाऊंडमध्ये जर एकच हेट्रो ॲटम असेल तर त्या रिंगचे नंबरिंग त्या हेट्रो ॲटमपासून सुरुवात होईल. जर 2 असतील हेट्रो ॲटम तर त्याला म्हणायचं डाय, 3 असतील तर ट्राय. अशा पद्धतीनं आपण त्या ठिकाणी शब्द वापरू शकतो. फॉर एक्झाम्पल सी हिअर, pyrimidine, diazine, 1,3-diazine. Why it is called as a azine? There are 2 nitrogen atoms. Therefore it is called as 6 members, therefore in azine. There are 2 nitrogens, therefore diazine, and their position is 1 and 3, therefore it is called as a 1,3-diazine. Whereas pyrazine is having IUPAC name 1,4-diazine. 1,4 कारण नायट्रोजन पहिल्या पोझिशनला आहे, चौथ्या पोझिशनला आहे. डाय कारण हे 2 नायट्रोजन असल्यामुळं डाय. ॲज कारण नायट्रोजन आहे. इन कारण हे 6 मेंबर्स आहेत, 4 कार्बन आणि 2 नायट्रोजन मिळून हे 6 आहेत, म्हणून याचं नाव आहे 1,4-diazine. When the ring contains more than one heteroatom, जर एखाद्या हेट्रोसायक्लिक रिंगमध्ये 2 हेट्रोॲटम्स असतील तर कोणाला प्रिफरन्स द्यायचं किंवा कोणाचं नाव आधी घ्यायचं? फर्स्ट थिंग, ऑक्सिजन बिफोर नायट्रोजन, सिलिकॉन बिफोर फॉस्फरस, फॉस्फरस बिफोर सिलिकॉन. म्हणजे ऑक्सिजन, त्याच्यानंतर नायट्रोजन, त्याच्यानंतर सिलिकॉन, त्याच्यानंतर फॉस्फरस, त्याच्यानंतर सिलिकॉन. म्हणजे ऑक्सिजनच्या आधी नायट्रोजन, नायट्रोजनच्या आधी सिलिकॉन आणि फॉस्फरसच्या आधी सिलिकॉन. म्हणजे 6व्या रोच्या आधी 5वा रो, 4थ्या रोच्या आधी 5वा रो, 5व्या रोच्या आधी 4था रो. अशा पद्धतीने प्रिफरन्सेस आपण दिलेले आहे. ऑक्सिजनचा ॲटॉमिक नंबर 8 आहे, सल्फरचा 16 आहे. See here, the numbering is starting here. Sulfur, in the first example, in 1,3-thiazole, numbering started from sulfur. सल्फर हा नायट्रोजनच्या आधी त्याला नंबर असेल. ऑक्सिजन आणि नायट्रोजन असेल तर ऑक्सिजनला पहिला नंबर असेल. ऑक्सिजन, नायट्रोजन, सल्फर असतील तर पहिल्यांदा नंबर येईल ऑक्सिजनला, म्हणून आपण या ठिकाणी लिहिलं आहे ऑक्सिजन. त्याच्यानंतर नंबर येतो सल्फरचा, म्हणून 1,4. त्याच्यानंतर नायट्रोजनचा. म्हणजे लिस्ट लक्षात ठेवा, पहिलं ऑक्सिजन, नंतर सल्फर,
त्याच्यानंतर नायट्रोजन, म्हणजे पहिल्यांदा ऑक्सिजन, त्याच्यानंतर सल्फर, त्याच्यानंतर नायट्रोजन, अशा पद्धतीनं नॉमेनक्लेचर आपण करायचं आहे. आता थोडक्यामध्ये आपण जे मागे पाहिलं आहे त्याचं एक आपण विश्लेषण करूयात की नॉमेनक्लेचर कसं द्यायचं. प्रीफिक्स प्लस स्टेम प्लस सफिक्स. प्रीफिक्स म्हणजे सुरुवातीचा भाग, स्टेम म्हणजे मधला भाग आणि सफिक्स म्हणजे शेवटचा भाग. These are examples given here. Rules are given here for prefix. It indicates the type of heteroatom, their number and their position. प्रीफिक्स आपल्याला काय सांगते, याच्यामध्ये जे प्रीफिक्स आपण दिलेलं आहे, दिस प्रीफिक्स what this prefix stands, this prefix stands for, it indicates type of heteroatom. आपण नावाच्या सुरुवातीला जो पार्ट येतो तो आपल्याला हेटेरोॲटम कोणता आहे हे सांगतो. उदाहरणार्थ ऑक्सिजन असेल तर ऑक्सा, थायोफिन असेल, सल्फर असेल तर थाया, सेलेनियम असेल तर सेला, नायट्रोजन असेल तर ॲझा, अशा पद्धतीनं. आणि त्याची ऑर्डर आपण ह्या ठिकाणी दिलेली आहे. ऑक्सिजन, त्याच्यानंतर सल्फर, सेलेनियम, नायट्रोजन, फॉस्फरस, सिलिकॉन, बोरॉन आणि मर्क्युरी, अशा पद्धतीनं आपण हे दिलेलं आहे. आता प्रीफिक्स बघा, ऑक्सिजन असेल तर ऑक्सा, सल्फर असेल तर थाया, प्रायोरिटी ऑर्डरसुद्धा दिलेली आहे आणि प्रायोरिटी ऑर्डर आणि प्रीफिक्स नेम्स आपल्याला दिलेले आहेत. नाव द स्टेम. स्टेम म्हणजे मधला पार्ट. पहिला पार्ट झाला, पहिल्या पार्टमध्ये आपण सांगितलं की हेटेरोॲटम कोणता आहे. आता दुसऱ्यामध्ये पार्ट म्हणजे स्टेम. स्टेममध्ये आपण सांगालो रिंग साईज. 3 रिंग असतील तर IR, 4 रिंग असतील तर 8, 5 असतील तर ओल आणि 6 असतील तर इन, अशा पद्धतीनं आपण वापरायचं आहे. आता या ठिकाणी बघा रिंग साईज, त्याच्यानंतर सफिक्सेस आपण पूर्वी पाहिलेलेच आहेत. हे टेबल फार महत्त्वाचं आहे. 3 मेंबर असतील, विथ नायट्रोजन असेल तर एरिन, विदाउट नायट्रोजन असेल तर एरिन, सॅच्युरेटेड असेल विथ नायट्रोजन तर एरिडीन, विदाउट नायट्रोजन असेल तर इरेन, अशा पद्धतीने आपल्याला देता येईल. नाउ द सफिक्स, लास्ट पार्ट. इट डिटरमाइन्स द स्टेट ऑफ सॅच्युरेशन or unsaturation which depends upon the presence or absence of nitrogen and the ring size. This is complete chart table which is very important. आता याच्यामध्ये सगळं दिलेलं आहे. रिंग साईज म्हणजे सफिक्स, रिंग साईज म्हणजे स्टेम, त्याच्यानंतर प्रीफिक्स आपण वापरायचं ते नायट्रोजन वगैरे ते आपल्या लक्षात आलं. त्याच्यानंतर सफिक्स, नायट्रोजन प्रेझेंट असेल, अनसॅच्युरेटेड असेल तर काय म्हणायचं, सॅच्युरेटेड असेल तर काय म्हणायचं, हे सगळं ह्यामध्ये आपण दिलेलं आहे. See here one example. In this example, this ring contains nitrogen, म्हणून प्रीफिक्स आपण वापरला ॲज हा. As it is 3-membered ring and it is completely saturated, it is iridian. When combining the prefix and suffix, two vowels end up together. In this case, we seem to have azha iridian. याचं नाव कसं झालं, ॲझा प्रिफिक्स. सॅच्युरेटेड असल्यामुळे इरिडीन, 3 मेंबर असल्यामुळे इरिडीन, परंतु याचं नाव काय झालं, ॲझारिडीन. काय वागमारे. Therefore the name of this compound is aziridine. म्हणजे आपण ॲझाचा ए कट केला आणि नंतर त्याचं कॉम्बिनेशन केल्यानंतर ॲझिरिडीन असं नाव आपल्याला मिळालं. दुसरं एक्झाम्पल बघा, ऑक्सिजन आहे, नायट्रोजन आहे, म्हणून ऑक्सा, ऑक्स फॉर ऑक्सिजन, ॲज फॉर नायट्रोजन, देअरफॉर इट इज ऑक्झाटिडीन. बघा इथं द रिंग कंटेन्स नायट्रोजन, दॅट इज ॲझा, oxygen, oxa, and is a fully saturated 4-member ring, म्हणून इटिडीन. ड्रॉप द ओवेल्स इन ऑक्झा, ऑक्झामधून ए कट करा, ॲझामधला ए कट करा आणि म्हणून याचं नाव होईल 1,2 ऑक्स ॲज इटिडीन, दॅट इज ऑक्झाटिडीन.
This is third example. The ring contains nitrogen, therefore ASA, oxygen for OXA, and it is 5-membered ring, therefore it is OL. त्याचं काय होईल? OL. अनसॅच्युरेटेड आहे, 5 मेंबर आहे म्हणून OL. Oxygen is having higher priority than nitrogen, so it is in first position, and the two nitrogens are therefore at position number 2 and 5, and therefore the name of this compound is 1,2,5 oxadiazole. Oxadiazole. One more example. This ring contains sulfur, therefore it is thia. Oxygen, it is oxa, and saturated 5-membered rings without nitrogen, therefore it is olane. 5-membered आहे परंतु सॅच्युरेटेड आहे म्हणून ओलच्या ऐवजी आपण वापरलंय ओलेन. ऑक्सिजनचे प्रायोरिटी फर्स्ट आहे, त्याच्यानंतर सल्फरचे आहे प्रायोरिटी, म्हणून आपण ह्या ठिकाणी नंबर दिले 1, 2, 3, म्हणजे ऑक्सिजन 1, त्याच्यानंतर कार्बन 2, सल्फर 3, म्हणून 1, 3 ऑक्सिजन, थाय, सल्फर आणि ओलेन, कारण ह्या ठिकाणी सॅच्युरेटेड आहे म्हणून याचं नाव दिले 1,3 ऑक्झाथायोलेन. Here few examples given here. These are some examples. Take down and आता हे सगळे स्ट्रक्चर्स काढून घ्या आणि त्याचा अभ्यास करा, म्हणजे तुम्हाला ते नाव कसं आलं हे लक्षात येईल. Again, these are some examples. These are some examples. These are important examples for our syllabus. Azole, pyrrole, oxole, common name furane, thiol, common name thiophene, 1,3-thiazole, common name thiazole, 1,2-thiazole, common name isothiazole. Again, these are some examples. तुम्ही हे एक्झाम्पल्स लिहून घ्या आणि त्याच्यानुसार ते. So these are some compounds and their names. Now the question part, question bank. What are heterocyclic compounds? How are they classified? This is first question. Give IUPAC names of following compounds. काही कंपाऊंड्स दिलेले असतील त्याचे तुम्हाला IUPAC नेम्स परीक्षेत विचारतील, आणि राईट स्ट्रक्चर फॉर फॉलोइंग कंपाऊंड्स. म्हणजे काही कंपाऊंड्स दिलेले असतील त्याचे IUPAC नेम्स तुम्हाला, त्याचे स्ट्रक्चर्स तुम्हाला काढायचे असतील. म्हणजे IUPAC नेम दिला असेल तर स्ट्रक्चर काढा, स्ट्रक्चर दिला असेल तर त्याचा IUPAC नेम लिहा. अशा पद्धतीचा प्रश्न परीक्षेमध्ये विचारू शकतात. तर ह्या ठिकाणी आपण कंप्लीट केलं आहे हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड म्हणजे काय, क्लासिफिकेशन आणि त्याचं नॉमेनक्लेचर.